Listen carefully. Okay. So it is written here, the lithosphere is broken into a number of plates known as the lithosphere plates. Lithosphere plates. What is lithosphere? Lithospheric plates. The broken pieces of plates of lithosphere is known as lithospheric plates. Lithospheric plates. Please write down lithospheric plates. What do you mean by lithospheric plates? Lithosphere, you know, we have studied what is lithosphere. Okay, right now, Sia, what do you mean by lithosphere? What is lithosphere, Sia? Did you study? Please turn on your microphone. Lithosphere നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Do you remember what is lithosphere? Sia, turn on your microphone. Microphone on ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? സിയയ്ക്ക് ഓൺ ആക്കാം കേട്ടോ. Sia, now please click. Sia, okay. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithosphere. Lithospheric plate എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു. Lithospheric plate, that is written here. I am asking, what do you mean by lithosphere? Lithosphere എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലല്ലേ lithosphere number of plates ആയിട്ട് broken ചെയ്തപ്പോഴാണ് lithospheric plates ഉണ്ടായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. What do you mean by lithosphere? Lithosphere എന്താണ്? Sia? Yes. Tell me, lithosphere എന്താ? നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് lithosphere. Abhay? Who can answer? Who can answer? ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുന്നേ? Lithosphere എന്താണ്? താഴെ താഴെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ ആൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇതിന് മുന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് lithosphere. Abhay, you can unmute now. Please unmute. Abhay, can you tell me what is lithosphere? Nidun Eldosine അറിയാം. Nidun Eldosinoട് ചോദിക്കാം. Nidun Eldos, you can unmute. Nidun. The solid cast layer of our earth is called lithosphere. Very good. Congratulations. Good boy. Okay. So this lithosphere is broken into a number of plates that is known as lithospheric plates. Lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. അതിങ്ങനെ ചെറിയതായിട്ട് മൂവ് അറൗണ്ട് ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ മൂവ് അറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു മില്ലിമീറ്റർ, ചെറിയ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എല്ലാ വർഷവും. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. എർത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മള് ഇൻസൈഡ് അവർ എർത്ത് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മോൾട്ടൻ മാഗ്മ അവിടെയുണ്ട്. അതിങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് മോൾട്ടൻ മാഗ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പല പീസുകളായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി മോൾട്ടൻ മാഗ്മ ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത്. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. Where is the activity? In the activity picture la namukkidu കാണിക്കുന്നുണ്ട്. See, this is the activity picture. Anyway, we can see the video also now. Okay. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. Okay. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. ഈ ലിത്തോസ്ഫറിക് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ എർത്തിന്റെ സർഫേസിൽ, ഭൂമിയുടെ സർഫേസിന് പറയുന്ന എന്താ പറയണേ? നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഔട്ടർ ലെയറിന്റെ പേരെന്താ? എർത്തിന്റെ ഔട്ടർ ലെയറിന് എന്ത് പറയും? ആർക്ക് പറയാം? ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ്. ഇതിന് മുന്നത്തെ പാഠങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചില്ലേ? വായിച്ചിട്ടല്ലേ വരണേ? പഠിച്ച് എഴുതി വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വരേണ്ടതാണ്. ജന്നത്ത്, the outer
layer of earth is called? Jannat, you can unmute now. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ജന്നത്തിന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മൈക്രോഫോൺ ഓൺ ആക്കിക്കോളൂ. ജന്നത്ത് പറയൂ, അറിയോ ജന്നത്തിന്? ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ്? ഒരാൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ക്രസ്റ്റ്. അലൻ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ അലൻ. ക്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. അങ്ങനെ ഓക്കെ. അപ്പോ അത് ശ്രദ്ധ, മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദീസ് പ്ലേറ്റ്സ് കോസസ് ചേഞ്ചസ് ഓൺ ദി സർഫേസ് ഓഫ് ദി എർത്ത്. അപ്പൊ ക്രസ്റ്റും അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ്, ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കണേ? അവർ ചേഞ്ചിങ് എർത്ത് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചേഞ്ചിങ് എർത്ത്? മോൾട്ടൻ മാഗ്മ റൗണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ലിത്തോസ്ഫിറിക് പ്ലേറ്റ്സ്, ആ ലിത്തോസ്ഫിറിക് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്, ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ മുകളിലുള്ള. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടവരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള സാറിനൊരു സന്തോഷമുള്ളത്, നന്നായി പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല ബുക്കുകളൊക്കെ അടുക്കി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. നിങ്ങളെ കൂടെ പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരൻസിനോട് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതെല്ലാം കാണിച്ച് എഴുതി നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ട് ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കണം. എന്നിട്ട് ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ എഴുതുന്നത്, ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഇതിന്റെ മീനിങ്, അതുപോലെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ അറിയത്തില്ലാത്തവർ വീണ്ടും എഴുതണം. ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് as crust. ഇത് അറിയാത്തവരാരും, ഉത്തരം പറയാത്തവരാ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഇപ്പൊ എഴുതിയെടുക്കണം. എഴുതിയെടുത്തിട്ട് 10 പ്രാവശ്യം എഴുതണം. എന്നിട്ട് ടീച്ചർക്ക് പേരന്റിന്റെ ഒപ്പിട്ടിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നീട് നിങ്ങൾ അത് മറക്കില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ക്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തവര് എഴുതി 10 പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് ഇന്ന് ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കണം. ഇവിടെയുള്ള ഇസാൻജേഷ്, അനശ്വര, അനകാസിപ്പി, മുഹമ്മദ്, അഭിനവ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ക്രിസ്റ്റഫർ അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ക്രസ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ക്രസ്റ്റ്? ക്രിസ്റ്റഫറിന് അറിയായിരുന്നോ? ക്രിസ്റ്റഫറിന് അറിയായിരുന്നോ? അറിയാം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, ഗുഡ് ബോയ്. ദ എർത്ത് മൂവ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ മൈക്രോഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ? ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അനിയനാണോ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന വരുന്നേ? അവൻ അടി വേണോന്ന് ചോദിച്ചേ അവനോട്. വടി എടുത്തിട്ട് മുട്ടിന് താഴെ നമുക്ക് നല്ല അടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അവനോട് പറയണം ക്രിസ്റ്റഫറിനെ ശല്യം ചെയ്യരുതെന്ന്. ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ ഇടപെടുകയേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേരെ. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces. What is the? നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സസ് വരും. എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്, എക്സോജനിക് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. These two types of forces cause the change ഓൺ എർത്ത്. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ മുകളിലും ഭൂമിയുടെ അടിയിലും ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള കാരണം എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്, എക്സോജനിക് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ആ എക്സോജനിക് ഫോഴ്സസ് ആർ ദ ഫോഴ്സസ് വിച്ച് ആക്ട് ഇൻ ദ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദ എർത്ത്. എഴുതിയെടുത്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. ദ ഫോഴ്സസ് വിച്ച് ആക്ട് ഇൻ ദ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആർ കോൾഡ് as എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ്. എന്നിട്ട് ഇതും 5 പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് പേരന്റിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കണം. അപ്പൊ എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എർത്ത് ചേഞ്ചിങ് ആയിരിക്കുന്നത്, എർത്തിന്റെ അടിയിൽ എർത്ത് ക്വേക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. ഈ ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ മഴക്കാലമൊക്കെയാണ്, ഭയങ്കര അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇനി നാട്ടുകാരോടും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇത് കൂടുതൽ വായിച്ച് ഇതിന്റെ ഓരോ ഡിക്ഷണറിയിൽ വേർഡ് ഒക്കെ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ദ ഫോഴ്സസ് വിച്ച് ആക്ട് ഇൻ ദ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്താ വിളിക്കണേ? എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ്. ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആർ കോൾഡ് എക്സോജനിക് ഫോഴ്സസ്. അപ്പൊ എർത്ത് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് എഴുതുക, ഇതേപോലെ കോളം വരയ്ക്കുക. എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസും എക്സോജനിക് ഫോഴ്സസും കാരണമാണ് എർത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സഡൻ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഡയാസ്ട്രോഫിക് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്, എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ട്, ബിൽഡിംഗ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഉണ്ട്, വോൾക്കാനോസ് ഉണ്ട്. വോൾക്കാനോ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാം, പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട്. എക്സോജനിക് ഫോഴ്സസോ, അതായത് ഇന്റീരിയർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതോ, ഇറോഷണൽ ആൻഡ് ഡിപ്പോസിഷണൽ ഉണ്ട്, റിവർ ഉണ്ട്, വിൻഡ് ഉണ്ട്, സീ ഉണ്ട്, വേവ്സ് ഉണ്ട്, ഗ്ലേസിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. Glacier means, what do you mean by glacier? Glacier. Glacier. Glaciers means an extended
Okay. ഒരു extended mass of ice formed from snow or ഒരു സ്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് മഞ്ഞുപാളികള് വലിയ പതപ്പ് ഹിമാനികൾ എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഗ്ലേസിയർ. ഹിമമലകള് മഞ്ഞുപാളികള് ഒക്കെയാണത്. അതിന് an extended mass, അതാണ് ഈ ഐസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നോയുടെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മാസ് ആണ് ഗ്ലേസിയർ. ഓക്കെ, സാർ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊന്ന് thumbs up കാണിക്കാമോ? Can you hear me? Am I audible to you? Yes. Okay. ഇവിടെ നല്ല മഴയുള്ള സമയമാണ്. Now this heavy rain going on here. Okay. ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ. Okay. So thank you. Endogenic forces sometimes produce sudden movements and that other times produce slow movements. Endogenic movements forces എന്തുണ്ടാവും? Sudden movement ഉണ്ടാവും, slow movement ഉണ്ടാവും. Sudden movements like earthquakes, volcanoes. Sudden movements ഏതൊക്കെയാണ്? Earthquakes ഉം volcanoes. Okay. Cause mass destruction over the surface of the earth. അതാണ് വോൾക്കാനോസും എർത്ത് ആണ്. ഭൂമി ഉരുൾപൊട്ടി വരുന്നു. വോൾക്കാനോസ് അടിയിൽ നിന്നും അന്തർഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ പ്രശ്നം? മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്തിന്റെ കാരണമാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്? എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് കൊണ്ടാണ്. എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ താഴെ കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ എന്താ? ലിത്തോസ്ഫെറിക് പ്ലേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ദ എർത്ത്സ് ക്രസ്റ്റ് consist of several large and some small rigid irregularly shaped plates, slabകൾ which may carry continents and the ocean floor. Lithospheric plates എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഉപഭൂഖണ്ഡങ്ങളോ ചില ഓഷ്യൻ ചില സമുദ്രങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ ലിത്തോസ്ഫെറിക് പ്ലേറ്റിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും. അപ്പോ ടേക്ക് എ സ്മോൾ കളേർഡ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യണം. A volcano is a vent. Vent means opening in the earth's crust. Crust means the outer layer through which molten material erupts suddenly. Erupt means പൊട്ടിത്തെറിക്കുക. Break out suddenly. Erupt. 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 Write down the vocabulary meaning if you don't know the word meaning of erupt. 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 പൊട്ടിത്തെറി അല്ലെങ്കിൽ break out suddenly and dramatically. അതാണ് ഇറപ്ഷൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫിഗർ 3.2a ആണ്. വോൾക്കാനോ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മാൻഡിൽ ഉണ്ട്, മാഗ്മ ചേംബർ ഉണ്ട്, വെന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഓപ്പണിംഗ് വരുന്നു, ലാവ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ആഷ്, ക്രാറ്റർ. വേർഡ് ഒറിജിൻ എൻഡോജനിക് എന്ന് പറയുന്നതും എക്സോജനിക് എന്ന് പറയുന്നതും. എക്സോജനിക്, എൻഡോജനിക് ഇൻസൈഡ്. ഓക്കെ, എക്സോ മീൻസ് ഔട്ട്സൈഡ്, എൻഡോ മീൻസ് ഇൻസൈഡ്, എക്സോ മീൻസ് ഔട്ട്സൈഡ്. അപ്പൊ എന്തായി? ജെനിക് എന്താ? ഒറിജിൻ. എൻഡോജനിക് ഇൻസൈഡ് വരുന്നതും എക്സോജനിക് ഔട്ട്സൈഡ് നടക്കുന്നതും. ഓക്കെ, സിമിലർലി when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibrations can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. Earthquake എന്താ? ഇപ്പോ ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയില്ലേ? Similarly, when the lithospheric plates move, ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിൽ ലിത്തോസ്ഫെറിക് പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ the surface of the earth vibrate. എർത്തിന്റെ സർഫേസ് ഔട്ടർ ലെയർ ക്രസ്റ്റ് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആ വൈബ്രേഷൻ, the vibrations can travel all around the earth. These vibrations, അങ്ങനെ വരുന്നത് അതിശക്തമായ വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് എന്താ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. The place in the crust where the movement starts is called the focus. അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ക്രസ്റ്റിന്റെ എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് അതിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ്. The place on the surface above the focus is called the epicenter. Vibrations travel towards from the epicenter as waves. അതിന്റെ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് പിക്ചർ ഫിഗർ നമ്പർ 3.3. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് വോൾക്കാനോയുടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നമ്പർ 3.3 വൈബ്രേഷൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റിനുമുള്ള വീടുകള്, മരങ്ങള്, റോഡുകള്, പുഴകളൊക്കെ വലിയ അപകടത്തിൽപ്പെടും, ആളുകൾ മരിക്കും, വീടും ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന
ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ലാവകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും, മണ്ണ്, കല്ല്, പാറകള്, ഹിമപാളികൾ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാറ ഇടുക്കുകളൊക്കെ അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്നതൊക്കെ ആണ് മറ്റു നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. The place on the surface above the focus is called epicenter. Vibrations travel outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. Okay. എർത്ത് പോയിന്റിന്റെ അവിടുന്ന് എത്ര ദൂരം പോകുന്നു അത്രയും എർത്ത് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പേജ് നമ്പർ ഏതുവരെ പഠിച്ചു? പേജ് നമ്പർ എർത്ത് അവർ എർത്ത് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളതില്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see our changing earth. Our changing earth. Okay, figure 3.3. FIG 3.3. Okay, now we can see one video. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. Okay, so please wait. Can you see the screen? Can you see the screen? Yes? Please raise your hand. Okay. Okay, thank you. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് എർത്ത് മൂവ്മെന്റ് എന്താണെന്നാണ്. എർത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നത്. In this module, you will learn about our continuously changing dynamic Earth and how we are going to see about the earth movements. Okay, it was formed. The Earth that we see today is the product of millions of years of geological change. How did the Earth evolve into the planet that we inhabit today? Were all the continents always in the positions that they are currently located? Scientists have been working for decades to find answers to these questions. The most popularly accepted theory on this came in 1915 from Alfred Wegener, a German meteorologist. He proved that millions of years ago, all the continents were joined in a supercontinent, which he called Pangaea. Pangaea is a Greek word that means all lands. So, what happened to Pangaea? Wegener said that due to some internal pressures and the movements of plates on the Earth's surface, Pangaea broke into pieces. Those pieces of land started drifting away from each other. The big land masses became continents. Water collected between these land masses to form the oceans as we know them today. Here is an interesting fact that substantiates today.
Here is an interesting fact that substantiates this story. If you examine the shapes of the continents closely, you'll notice that the edge of the west coast of Africa complements the shape of the east coast of South America. Just like these were two pieces of a huge jigsaw puzzle. The theory of the splitting of the big landmass into 7 big continents is known as the theory of continental drift. But what caused the continental drift? In other words, why did the continents break up and drift away from each other? Another theory, the theory of plate tectonics, is known as the theory of continental drift. But what caused the continental drift? In other words, why did the continents break up and drift away from each other? Another theory, the theory of plate tectonics. Okay, children. Big land masses formed from the pieces of Pangaea became continents. Pangaea, odd lands. Water collected between these land masses to form the oceans as we know them today. Number of continents, how many continents are there? 7 continents. Okay, water masses. Here is an interesting fact that substantiates this story. If you examine the shapes of the continents, Africa is known as the theory of continental drift. South America, Africa, അടുത്തടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. Pangaea ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒറ്റ supercontinent ആയിരുന്നപ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ആകൃതിയും ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ആകൃതിയാണ്. Why did the continents break up? Another theory, continental drift. Continental drift. In other words, why did the continents break up and drift away from each other? Why did the continents break up and drift away from each other? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒറ്റ സൂപ്പർ കോണ്ടിനെന്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്? The theory of plate tectonics. അതിനാണ് theory of plate can tectonics. Answer this question. Theory of plate tectonics. Let's look at the basis. Another theory, the theory of plate. Theory of plate tectonics. Please write down theory of plate tectonics. Tectonic plate can answer this question. Tectonic plate. Let's look at the basis of this theory. The lithosphere consists of a number of plates called the lithospheric plates or the tectonic plates. Lithosphere പല പ്ലേറ്റുകളായിട്ട് മാറുന്നതിനാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതാണ് ലിത്തോസ്ഫെറിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആകുന്നത്. ഈ ലിത്തോസ്ഫെറിക് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്. Lithospheric plates. Now, tectonic plates എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. The lithosphere plates. The word tectonics here a number of plates called the lithospheric plates or the tectonic plates. The lithospheric consists of number of plates called the lithospheric plates or the tectonic plates. It is written in the textbook also. The word tectonics comes from the Greek root to build. A plate, in geological terms, is a large, rigid slab of solid rock. A plate is a large, rigid slab of solid rock moving on molten magma. ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തുള്ള മോൾട്ടൻ മാഗ്മ, ലാവ അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂവ് ചെയ്യുന്ന തിളച്ചു മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോൾട്ടൻ മാഗ്മ. എന്താണ് പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത്? എ ലാർജ് റിജിഡ് സ്ലാബ് ഓഫ് സോളിഡ് റോക്ക്.
അങ്ങനെയുള്ള ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള റിജിഡ് സ്ലാബ് ആണ്, അത് വലിയൊരു സോളിഡ് റോക്കിന്റെ, അത് മോൾട്ടൺ മാഗ്മയ്ക്കകത്ത് പോകുന്നതാണ്. അതിനാണ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Moving on molten magma on the Earth's surface, the circular movement of the molten magma inside the Earth causes the tectonic plates to move slowly. അങ്ങനെയുള്ള ഈ മോൾട്ടൺ മാഗ്മയ്ക്കകത്തുള്ള മൂവ്മെന്റ് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സിനെ ചെറുതായി അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അതിനെ മാറാൻ വേണ്ടി മാറുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മോൾട്ടൺ മാഗ്മയ്ക്കുള്ള പ്ലേറ്റുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് കാരണമാണ്. ലിത്തോസ്ഫിയർ, ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ്. ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മള് ഇത് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. This movement can be as little as a few millimeters each year. However, slowly, this movement causes changes on the surface of the Earth. Here is an activity to illustrate how molten magma moves inside the Earth. This is the activity example of how Fill molten half magma a moves beaker of inside water the earth. and put the beaker on a tripod burner. As the water starts boiling, put a crumpled paper in it. തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ As you can see, കടലാസ് ചുരുട്ടി ക്രംബിൾഡ് for പേപ്പർ some time, the paper floats upwards along the warm upper layer of the water. However, after a while, the crumpled piece of paper starts sinking with the cooler part of the water. The movement of the mantle inside the Earth's surface follows a similar pattern. ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള മാൻഡിലും This ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് leads അവിടെയും to the movements പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. of the tectonic plates and changes on the surface of the Earth. The Earth's movements can be categorized into two types, based on the forces that initiate This is these written in and movements. given in the textbooks also. Some movements Earth are movement, caused by endogenic forces and exogenic acting in the forces. interior of the Earth. These forces are called endogenic forces, These movements and happening the in the movements interior part of the thus earth. caused are called endogenic movements. On the other hand, forces that work on the surface of the Earth are called exogenic forces. The movements that result from these forces are called exogenic movements. The Earth's outermost layer, or the continents, are moving under the influence of endogenic forces generated within the Earth due to the tremendous heat in the mantle. These forces can be sudden forces that may result in natural disasters, such as earthquakes, eruptions of volcanoes, and landslides. Endogenic forces can also take the form of diastrophic forces that act slowly over a period of time. Diastrophic forces refer to forces generated by the movement of the solid material of the Okay, children, our time is over. So, we'll continue the class, the same topic in the next class. We will continue the same class. Okay.